چودھری غلام حسین صاحب، آپ چونکہ چائنا کے کردار کے اوپر آپ کا کافی زیادہ انٹرسٹ رہا ہے، جس طرح امبیسڈر صاحب نے بات کی ہے، چائنا جو ہے ایران سے ان کا 80-90% جو تیل چائنا خریدتا ہے، لہٰذا ایران کے اوپر اثر و رسوخ موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2023 میں سعودی عربیہ اور ایران کے آپس میں تعلقات بحال کروا دیے تھے خاموش سفارتکاری کر کے، وہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، تو لہٰذا سعودی عربیہ کے اوپر بھی انفلوئنس جو ہے چائنا رکھتا ہے۔ ابھی تک اس جنگ میں چونکہ چائنا غیر جانبدار رہا ہے، لہٰذا دیر از ایوری پاسبلٹی کہ چائنا ایک گرینٹر کے طور پر سامنے آ جائیں۔ چوہدری صاحب، سوال بھی امبیسڈر صاحب کے ساتھ کر لیجئے گا اس کے اوپر کامنٹ کر کے۔ نہیں، امبیسڈر صاحب نے بڑا خوبصورتی سے ساری بات کی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عوامی جمہوریہ چین جو ہے وہ ایک تو وہ غیر جانبدار نہیں ہے، انہوں نے کھل کے اپنا وزن ایران کے پلڑے میں ڈالا ہے ایک، اور یہی پوزیشن روس کی ہے۔ اب وہ کس طرح کی مدد کر رہے ہیں، وہ ایک دن آپ نے خود سن لیا تھا وزیر خارجہ ایران کا کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ایران کی چین اور روس کیا مدد کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جنگ جو ہے ختم کس طرح ہوگی؟ اس کے بظاہر جو ہے نا ایران کے اوپر امریکہ اسرائیل جو مرضی انہوں نے یہ تباہ کر دیا، جی ٹھیک ہے، انہوں نے مزید تباہ کر دیا، جی ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ایک دن خاور گمن کے ایک پسندیدہ کا کہا، جی بہت اچھے کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں، مزید اچھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اچھے ڈھونڈ لیے ہیں، اور میں کہ ووٹر بھی کسی لب لو۔ تو بھائی ایران کے اوپر جو انہوں نے تباہی بربادی کرنی ہے وہ کر رہے ہیں اور ایکسٹریم پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے سب کو ود سٹینڈ کیا ہے، یو ول بیئر می آؤٹ۔ جب آپ کو اب کسی وقت اسرائیل کی ایک وائٹل تباہی نظر آئے گی یا امریکیوں کا ادھر علاقے میں بہت بڑا نقصان ہوگا، تو یہ خود بخود پسپائی اختیار کریں گے اور پیچھے ہٹیں گے، اور اس کو استعمال کریں گے عوامی جمہوریہ چین کا کدہ کہ جی وہ ٹھیک ہے، آپ ٹریڈ پر بڑی پرابلم ہو گئی ہے، ادھر آپ نہ ہرمز پوری دنیا برباد ہو گئی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ 500 روپے لیٹر میں نہیں ملے گا ڈیزل اور پٹرول، تو آپ اب مہربانی کریں ذرا سیز فائر کی طرف آ جائیں۔ لیکن مجھے پہلے امبیسڈر صاحب بھی اور خاور صاحب آپ یہ فرما دیں کہ آیا عوامی جمہوریہ چین ایران کے مطالبات کے برعکس کوئی ان پر دباؤ ڈالے گا؟ I have my serious doubts۔ چلیں جی امبیسڈر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی خالد صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی تصفیہ ہوتا ہے وہ کمپرومائز کے ذریعے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ غلام حسین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ہونا یہ کہ انہوں نے 15 نکاتی ایک منصوبہ ڈیمانڈ کا پیش کیا امریکیوں نے، انہوں نے 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ تو جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا ہے، نہ امریکہ کی بات پوری مانی جائے گی، نہ ایران کی بات پوری مانی جائے گی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ اب نہ ہرمز جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل واٹر ہے، وہ نیچرل واٹر ہے، اس کے اوپر جیسے ایران اب کہہ رہا ہے کہ ہماری جورسڈکشن ہو، وہ جورسڈکشن نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نئی رجیم بنائی جائے جس میں ایران کا بھی شیئر ہو، جیسے شاید پاناما کنال میں پاناما کا ہے یا سوئس کنال میں ایجپٹ کا ہے، ان کو رائلٹی وغیرہ شاید ملتی ہے، اسی طرح یہاں بھی کچھ ہونا چاہیے۔ ابھی تو وہ ٹول ٹیکس لے رہا ہے ایران میرے خیال ہے وہاں سے، لیکن اس کو لیگلائز کرنا چاہیے، اور وہ اگر بات ہو اس طرح بات نکلے گی تو میرا خیال ہے ایران بھی تیار ہوگا کہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایران جو ہے وہ خود بھی تو اس وقت انڈر پریشر ہے نا، انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں، لیکن کب تک؟ دیکھیے ہمیں تو نہیں پتا اس بارے میں، گو کہ ان کے دعوے ہیں کہ ان کے پاس ابھی بھی بڑا اسلحہ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو ابھی اس کے بارے میں صحیح یعنی کہ انفارمیشن نہیں ہے، اور جو مرضی آپ کہہ لیں کہ پاور ڈفرینشیل بہت زیادہ ہے۔ امریکہ کا آج بھی انہوں نے کل شاید وہ بنکر بسٹر جو ہے وہ ایک مارا ہے، ہیویسٹ بام۔ تو آپ دیکھیں نا، کیپیسٹی کی بات ہوتی ہے، کیپیبلٹی کی بات ہوتی ہے، یہ تو ان کا جذبہ ہے، جذبہ ایمانی ہے، ایک نیشنلزم ہے، ایک سویلائزیشنل امپلس ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے واقعی میں لوہا بنوا لیا، کریڈٹ جاتا ان کو۔ لیکن بہرحال ایک سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے ہر چیز میں، اور وہ اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ سیچوریشن پوائنٹ جو ہے امریکہ کا آ رہا ہے، بلکہ آ گیا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایگزٹ مانگ رہے ہیں، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ ایک
कहना चाहते हैं कि देखिए मेरी तो फतह हो गई। कल उन्होंने शायद जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि रिजीम तो चेंज हो गई है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव तो उन्होंने वो कर लिया है, हासिल कर लिया। अब दूसरा अहदाफ जो है कि न्यूक्लियर के ऊपर, तो न्यूक्लियर के ऊपर वो अपनी फौज भेजेंगे तो वो तो मार खाएगी। तो उसका तो यही तरीका है ना कि यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हो और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इन्वॉल्व हो चुके रहे हैं, तो वही वेरीफाई करेंगे ना कि ईरान के पास कितना है और उसको क्या करना है, क्या डिस्पोजल होना है उसने, और तो कोई तरीका नहीं है। तो ये खामखा की एक ब्लस्टर है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की। ना इन्होंने सोचा, ना समझा, ना कोई कंटिजेंसी देखी, ना ये देखा कि अमेरिकियों के साथ वहाँ पर जो ऑलरेडी इतनी बेसिस हैं वहाँ पर, उसमें जो अमेरिकन डिप्लॉयड हैं उनके साथ क्या होगा। उनकी तबाही हुई है, अच्छी खासी बेसिस पे से लोग उनके फौजी जो है उन्होंने वहाँ से रिमूव करके उनको होटल्स में और इधर उधर ले गए। तो मेरा मतलब ये सुपर पावर जो है, ये पसपाई तो अभी हुई थी अफगानिस्तान में, कैसे इन्होंने वहां से बिल्कुल सही किया। तो ये तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि इस तरह की चीज यहाँ भी हो सकती है। लेकिन ईरान बहरहाल फिलहाल डटा हुआ है, डटा रहेगा, आई एग्री। लेकिन जी सबके लिए बेहतर ये होगा कि कोई ना कोई अब जो है जंगबंदी की तरफ मामला जो है बढ़े और बातचीत शुरू हो। हसन यूब, जो मैसेज बात कर रहे हैं मैसेज साहब के, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, अभी थोड़ी देर पहले जो उनकी तहरीर सोशल मीडिया के ऊपर आई है, हाँ जी, वो धमकी लगा रहे हैं ऑल ऑफ दोज कंट्रीज दैट कैन नॉट गेट जेट फ्यूल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। उन्होंने कहा जिसमें फॉर एग्जांपल बरतानिया है, वो जो है हमारे से आगे ईरान लें, जो हमारे से तेल लें, अगर ईरान के खिलाफ वो जंग नहीं लड़ सकते। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो फिर हिम्मत थोड़ी सी पकड़ें, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जाके खुलवा लें। और उसके बाद है कि मैं अब किसी की मदद नहीं करूंगा और ये आपको खुद ही अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। बैक टू द स्टोरी। पाकिस्तान ये जो बीजिंग गया है, हमारे जो मैस्टर साहब, सॉरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा गए हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नहीं, आपने एक जुमला मिस कर दिया, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फाइट। उन्होंने साथ ताना भी मारा कि अपनी अब जो मसाइल है वो खुद हल करें। वो कह रहे हैं कि लड़ाई माजी के अपनी लड़ाई खुद लड़ो ना, हुर्मस से हमें फर्क तो नहीं है। हाँ। तो जाओ भुगतो। स्टेट ऑफ हुर्मस का अगर सच्ची बात पूछें तो उतना इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर नहीं है, यूरोप के ऊपर ज़्यादा उसका जो है इम्पैक्ट है। और जेट फ्यूल की किल्लत है बरतानिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी है। लेकिन बात यह है कि अमेरिका वो कह रहा है ठीक है हमसे खरीद लो। तो इस मर्तबा कम से कम इस जंग से, कहते हैं ना हर चीज़ तो तबाही है, लेकिन एक अच्छी चीज़ सामने आई है कि यूरोप का और अमेरिका का जो एक गहरा रिश्ता था उसमें दरार आ चुकी है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बहुत करीब आ चुके थे। और आप देख लें कि इराक वॉर के अंदर भी बरतानिया जो है वो 2 कदम आगे था अमेरिका से। इस मर्तबा जो है वो बरतानिया ने खुद को अलग कर लिया, यूरोप ने खुद को अलग कर लिया, जो कि कम से कम मेरे ख्याल के मुताबिक एक अच्छी बात है। शायद वहाँ का इंटरनल प्रेशर है, वहाँ के अवाम का, जिस तरह बड़ी जो है एक आबादी मुसलमानों की वहाँ पर मौजूद है, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे बंगाली है, कोई भी है, लेकिन है तो वो मुसलमान ही। देखिए जी, हमारे जो डार साहब का जो विजिट है, मैं आई रिपीट इट अगेन, जो मैंने कल भी बात की थी कि ये गारंटीज चाहिए जी। अब अमेरिका को भी गारंटी चाहिए और ईरान को भी गारंटी चाहिए, और पाकिस्तान अकेले ये गारंटीज देने का बोझ अपने कंधों के ऊपर नहीं लेना चाह रहा। देखिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो खुद एक लिहाज से फ्रीक है, उनकी गारंटी को ऐसा न्यूट्रल मुल्क की गारंटी के तौर पर यानी दोनों फ्री कैन शायद तस्लीम ना करें। ईरान का भी डिस्ट्रस्ट है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर बेसिस हैं और उसका तो मुतालबा है कि अमेरिका जो अपनी बेसिस यहाँ से ख़त्म करे। अब इसमें जब चाइना जैसा अगर हैवी वेट आता है तो वो अकेले चाइना नहीं है, बल्कि उसके साथ रशिया भी अलाइंड है। और यानी इस टाइम अगर बात की जाए तो रशिया और चाइना को आप एक मुल्क तस्वर करें डिप्लोमेटिकली और ये जो फॉरेन पॉलिसी के एतबार से। तो इसके अंदर जो है वो अमेरिका के लिए भी एक किस्म की ये जो है ना फेस सेविंग बड़ी हो जाएगी कि पाकिस्तान की गारंटी नहीं जी, चीन की गारंटी है। और ईरान के लिए भी ये फेस सेविंग बड़ी होगी जी कि चीन और पाकिस्तान दोनों की गारंटी है। तो वो ऐसा गारंटोर के तौर पर मेरे ख्याल के मुताबिक उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। क्या अब चीन इसके अंदर नॉर्मली वो अपने आप को इस किस्म के मामलात से अलग रखते हैं, वो सिर्फ अपना उनका जो फॉरेन ऑफिस है वो बयानात जारी कर देता है, लेकिन कभी इसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। लेकिन 1971 की जो मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तान ने जो एक रोल प्ले किया था बिटवीन चाइना एंड यूएसए, तो आई बिलीव कि तारीख अपने आप को रिपीट कर सकती है और शायद चीन जो है वो बीच में आ जाए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे।